몰스탄 전 국제형사사법대사가 한국 시간으로 14일 오후 2시 10분이었죠. 인천공항에 도착을 했습니다. 수천 명의 환영 인파들을 현장에서 만났습니다. 지금 사진에 보시는 것처럼 정말 가득 메운 인파들을 저희가 보았고요. 우렁찬 USA, USA 하면서 외치는 음성을 저희가 직접 보았습니다. 경호원들의 경호 속에서 환영 인파들 사이에 선 탄 전 대사는 작심한 듯 강도 높은 발언들을 쏟아냈습니다. I love this country, and I love the people of this country. This country exists for you. Your voices and your actions inspire me. Sometimes I watch videos of what you all are doing, and it brings tears to my eyes. Right now is a time of great crisis. One of the major roots of the crisis comes from the Chinese Communist Party. When I served as a U.S. ambassador, I had the opportunity to bring about a mass atrocity determination for genocide and crimes against humanity against the Chinese Communist Party. They were crushing Xinjiang province, but it's not just Xinjiang, it includes other places too. They would crush Tibet. They were crushing the Falun Gong. They destroyed more Christian churches than all other governments in the world combined. And they are also involved in interfering inside of Korea. There are those from the Chinese Communist Party who have infiltrated into Korea. You also have the threat of communist North Korea. They have sent many of their agents and spies to Korea. They have hacked things in Korea quite a few times. And it is thought that both North Korea and the Chinese Communist Party have interfered with elections here in South Korea. Here in South Korea, so many important institutions have been impacted by communists. You have leftist radicals and communists who have seized control of many important parts of South Korean society. Every branch of government has been impacted. The unions, the media, the educational system, infiltration into Korean businesses, into even the military and police. It is like a giant snake that has wrapped itself around South Korean society and is squeezing the life out of it. Recently, President Yoon was imprisoned again. This constitutes cruel, indecent treatment of him that is a violation of his human rights. They are refusing to give him needed medicine for diabetes and shingles. They are putting him in a tiny cell. They do not allow him to exercise. They give him just one bottle of 500 milliliters of water per day in this sweltering heat. He is in danger of suffering from heat stroke as a result. The very things they accuse him of are the things that his enemies are doing to him. President Yoon is not an insurrectionist. He did not abuse his power. Actually, there was insurrection committed against him, and he is the one who has suffered from a coup d'etat. His treatment is a gross abuse of power and persecution. It violates international standards of human rights. This should not happen. They should release him. 민주당과 우리 대한민국은 윤석열 대통령을 풀어드려야 합니다. I want to encourage the United States government and its people to actively participate in helping to restore
Korean democracy. The United States and Korea have a mutual defense treaty together. Under Article 3 of the Mutual Defense Treaty, the parties are obligated to fight against cyber attack. That provision has been triggered by cyber attacks in election interference. Out of all the countries in the world, South Korea is number 2 in counting the U.S. as the most important ally. 89% of Koreans. Meanwhile, 80% of South Koreans are against the Chinese Communist Party. The will of the people must be expressed in this democracy. It is your voices and your will that should control in this democracy. This country belongs to you. Do not forget it. I believe that God loves Korea. I believe He will save Korea. Righteousness and justice are the foundation of His throne. He is the truth with the capital T, and there are no lies in Him. The government rests upon His shoulders, and all authority and power is in His hands. And He has not forgotten South Korea. Put your hope in Him. He is the one who can intervene in a decisive way. And He can use all of you towards that end. Do not give up. Be encouraged. We go together. God loves you. I love you. Keep fighting the good fight. 네, 뭐 지금 보신 것처럼 지금 현재 한국의 상황에 대해서 누구보다도 정확하게 지금 꿰뚫어 보고 있는 이 무스탄 전 대사의 이야기는 뭐 언제 다시 봐도 감동이 있습니다. 위기의 근본 뿌리들 중 하나가 중국 공산당이다라고 분명하게 지적을 하고 있고요. 그리고 북한과 중국이 함께 선거에 개입을 했다라는 이야기를 했습니다. 신장지구, 티벳, 파룬궁 등을 예로 들면서 중국이 얼마나 많은 인권 유린, 주변 민족들한테 인권 유린을 해왔는지를 분명하게 이야기하고 몇천 년 동안 사실 이 한반도는 중국의 끝없는 침략을 받았던 역사를 또 가지고 있지 않습니까? 누구보다도 우리 한민족들이 그걸 잘 알아야 하는 것인데, 또 탄전 대사는 중국 공산당이 한국에 침투하려는 목적을 가지고 움직이고 있다. 그냥 얼렁뚱땅하는 것이 아니고요. 계획적으로 움직인다는 이야기죠. 그리고 지금 북한에서 한국에 이미 난파되어져 있는 간첩, 요원들, 이런 사람들이 결국 해킹을 해서 이 해킹한 자료를 가지고 지금 한국을 또 괴롭히고 있는 그러한 상황이다라는 것. 그래서 주요 조직들이 이미 상당히 많이 공산당의 영향을, 공산주의의 영향을 받고 있는 상태다라는 이야기. 이것은 단순하게 그냥 몇몇 단체, 좌경단체들 이야기가 아니라 사회 전반에 걸쳐서, 지금 대한민국 사회 전반에 걸쳐서 정부 조직부터 뭐 언론이면 언론, 교육이면 교육, 뭐 전 분야에 걸쳐서 지금 한국 사회가 완전히 좌경화되는 그런 지금 문제를 지금 띠게 됐다. 근데 이것이 국민들이 원해서 이렇게 된 게 아니고 국민들은 순전히 당하고 있는 것이죠. 중국 공산당과 북한 김일성 정권의 이 야욕이 계속해서 한국을 침략해 왔던 것이고 하루 이틀 해왔던 것이 아니라 수십 년 동안 해왔던 것. 그것이 지금 대한민국을 이렇게 망가뜨려 놓고 있는 이야기. 윤석열 전 대통령의 구속 문제에 대해서 이야기를 했는데요. 실제로 윤석열 전 대통령과 내일, 그러니까 한국 시간으로는 오늘이 되겠습니다. 내일 16일이 되겠습니다. 16일 오후에 만나기로 했습니다. 만나자라고 요청을 먼저 한 것으로 제가 이해를 하고 있고요. 윤석열 대통령이 만나주겠다라고 허락을 하면서 만남이 이루어지게 된 것으로 제가 이해를 하고 있습니다. 이 부분에서 과연 어떤 이야기들이 서로 주고받아질지, 그리고 저희가 정말 궁금한 것은 지금 차기 주한 미국 대사 후보로 이름이 올라가 있는 인물인데 과연 이 트럼프 대통령으로부터 무엇인가 미션을 받고 온 것은 아닌지, 뭐 이런 부분들은 저희가 굉장히 궁금할 수밖에 없는 부분이죠. 확인된 것은 없습니다. 하지만 윤석열 대통령이
어떤 그 계엄을 선포했을 때의 당시의 정황들을 보면 트럼프 대통령과 교감이 있었던 것이 아니냐라는 그러한 궁금증들을 상당히 자극하는 것들이 상당히 많습니다. 제가 간단하게 좀 설명을 드리자면은요. 트럼프 대통령이 당선이 되고 나서 윤석열 대통령하고 전화 통화를 했죠. 전화 통화했던 그 시점은 11월 초입니다. 전화 통화했을 때 뭐 조선업도 이야기하고 무슨 얘기냐면 트럼프 대통령 입장에서는 한국한테 상당히 큰 페이버를 상당히 좋은 혜택을 주겠다라는 그러한 선심을 쓰려는 마음을 충분히 보여줬습니다. 그것은 바꿔서 이야기하면 윤석열 전 대통령이 과거에 비록 트럼프 대통령의 정적인 조 바이든과 친하게 지냈다고는 하지만 윤석열 대통령의 그러한 그 한미 동맹 강화 문제 그리고 한미일 안보 협의체를 만들었다라는 점에 대해서는 트럼프 대통령도 상당히 인정할 수밖에 없었다라는 것이죠. 그 결국은 윤석열 정부가 바이든과도 잘 지낸 것처럼 우리하고도 좀 잘 지내자라고 트럼프 쪽에서 먼저 화해의 제스처를 보낸 것으로 이해할 수 있는 대목이라는 겁니다. 그런데 그로부터 한 달이 채 지나지 않아서 갑자기 비상계엄이 선포가 됐습니다. 왜 그랬을까? 왜 그랬을까요? 지금 스카이데일리의 전 대표, 조정진 대표 같은 경우에는 공개석상에서 아예 이야기를 하죠. 얼마 전 지난 주말에 자유와 혁신당 창당대회에서 연설하면서 그런 얘기가 다 나온 것으로 제가 얘기를 들었습니다. 무슨 얘기냐면 이미 미국 쪽에서는 3년 반 동안 조사가 진행이 되어져 왔던 것이었고 그런 조사가 진행되던 과정 중에 수원에 있었던 그 중국 스파이 체포 작전이 진행이 된 것이다. 이게 이제 블랙옵트라고 그래서 비밀 작전이기 때문에 다른 부서나 정부에서는 뭐 모르고 넘어갈 수도 있는 그러한 부분이라고는 합니다만 하지만 윤석열 대통령도 몰랐을까? 이게 지금 뭐 조 전 대표의 이야기를 따져보면 윤 전 대통령이 알고 있었다라고 이야기를 하는 거죠. 그러니까 트럼프 대통령과 전화 통화를 한 뒤에 약 한 달이 지나지 않아서 수원 선관위 연수원에서 있었던 그 특수작전 그것을 윤석열 대통령은 알고 있었다라는 주장까지는 지금 나와 있는 상태입니다. 알고 있었다라는 이야기는 트럼프 대통령 측과 무엇인가 교감이 있었을 것이다라는 걸 저희가 추측하게 만들죠. 문제가 뭐냐면은요. 그 시점은 그러니까 12월이라는 그 시점은 트럼프 대통령이 당선되긴 했지만 미국의 대통령으로 취임하지 않은 상태였다라는 게 문제 아닙니까? 그러니까 트럼프 대통령이 그러한 작전을 미국에서 지시했다라는 것 자체가 문제가 될 시점이라는 것이죠. 현직 대통령도 아닌데 군사작전을 그것도 비밀작전을 지시를 했다라는 말이 나오게 되면 이거는 심각한 문제가 될 수 있는 상황이 될 수 있는 겁니다. 그러니까 지금 수원 선관위에서 중국 스파이를 체포했다라는 것이 사실로 드러난다고 하더라도 트럼프 대통령한테는 매우 곤란한 그런 입장일 수 있다라는 이야기입니다. 여기까지는 지금 이해가 되시죠? 근데 만약에 정말로 트럼프 대통령과 윤석열 전 대통령 간에 그러한 교감이 있어서 그 비밀 작전을 커버해 주려고 덮어 주려고 비상계엄이라는 카드가 꺼내진 것이라면 그렇다면 솔직히 이해할 수 있는 부분들이 있죠. 왜 갑작스럽게 국무회의도 이렇게 빠르게 진행하면서 왜 갑작스럽게 계엄을 선포를 했을까라는 궁금증이 풀리죠. 또 윤석열 전 대통령이 이거는 부정선거 문제를 바로잡기 위해서 우리가 할 수밖에 이런 방법밖에 없었다라고 이야기하는 그 해명도 함께 다 이해가 되는 부분이기는 합니다. 예. 아직까지는 추론입니다. 이런 이야기들이. 그런데 그 과정에서 자세히 또 들여다보면 12월 초에서요 탄핵이 진행되고 있는 그 과정 기간 동안에 트럼프 대통령의 특사 역할을 할 만한 아직 트럼프 대통령은 대통령으로 취임한 상황이 아니었었습니다. 그러니까 특사를 보낼 만한 자격이 있는지 없는지 우리는 알지 못합니다만은 하지만 트럼프의 특사 역할을 할 수 있을 법한 측근 인사들 플라이츠라든가 슈랩이라든가 유진철 회장도 마찬가지였고 그러니까 지금 공화당 쪽에서 계속해서 이런저런 부탁을 여러 사람들이 받고 윤석열 대통령을 가서 만났던 것도 사실입니다. 그러니까 지금 계엄 선포가 있고 난 이후의 상황들을 놓고 보아도 그렇고 계엄 선포가 있기 전에 정황을 놓고 보아도 그렇고 실제로 윤석열 대통령이 부정선거와 관련해서 특히 이제 미국에 영향을 준 중국발 부정선거와 관련해서 무엇인가 상당 부분 알고 있을 것이라는 추측이 충분히 가능한 그러한 상태에 와 있습니다. 그런데
최근에 지금 박주현 변호사 그리고 민경욱 전 의원이 이러한 발표를 했죠. 뭐냐면은 중국에서 지금 나온 자료들이다라고 미국에서 나온 자료들이다 해가지고 중국발 해킹에 대한 자료들을 좀 공개를 한 것이 있습니다. 최근에 지난 주말 사이에 공개를 한 것이 있는데 거기에 보면은 한국 이야기가 나오죠. 예, 한국의 어떤 회사 이름도 하나가 나오고요. 그리고 그 통신망이 한국통신, 그러니까 KT망을 사용을 했다라는 이야기까지 다 나옵니다. 근데 그것이 다 중국과 관련되어져 있는 회사고, 예, 뭐 그렇다. 이것이 선거와 관련되어져 있고 그 망을 통해서 들어온 누군가가 해킹을 하면서 6,400표 정도가 갑자기 줄어들었다. 뭐 이런 이야기들이 쭉 나옵니다. 이게 분석이 이미 다 되어져 있다라는 것이죠. 상당히 자료가 분석이 되어져 있는데 하필이면 그 장소가 성남이었다. 수원 쪽, 뭐 성남 쪽이었다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 어찌됐든 간에 중요한 것은 그러한 정황들이 지금 깔려 있는 상태에서 지금 탄전 대사가 윤석열 대통령을 만나자라고 이야기하고 윤 대통령이 면담을 허가를 해서 만난다. 과연 이 만남이 그냥 예사로운 만남일까? 그냥 얼굴 보고 싶습니다 정도의 만남이 아닐 것 같다라는 거죠. 무엇인가 실질적인 뭐가 있다라는 이야기인데 과연 그 실질적인 게 무엇일까? 이 궁금증을 지금 자아내게 하는 부분이다라는 이야기입니다. 과연 트럼프 대통령이 탄전 대사한테 무엇인가 메시지를 보내는 것이 있을까? 뭐 이런 거. 어찌됐든 저희가 관심 있게 지켜봐야 될 부분이 분명해 보이고요. 탄전 대사 같은 경우에는 아주 강하게 이야기합니다. 윤석열 대통령은 잘못한 게 없다는 거죠. 반란 행위 저지르지 않았고, 예. 반란 행위도 아니었고 그리고 권력 남용 절대 아니었다. 권력 남용한 거 없다. 오히려 윤 전 대통령을 기소한 저들, 더불어민주당 이재명 정부 사람들, 이 사람들이 결국은 그들이 지금 윤 전 대통령을 기소하고 있는 그 혐의가 바로 본인들한테 주어져야 되는 혐의다라는 이야기를 합니다. 그게 바로 쿠데타라는 거죠. 이 그들이 벌인 쿠데타로 인해서 고통받고 있는 한 사람, 그것이 바로 윤석열이다. 이런 이야기를 하는 겁니다. 탄전 대사는 윤 전 대통령의 구속 수사가 국제적 인권 표준을 위반한 것이다라고 이야기합니다. 공항에서는 아주 간단하게 얘기했습니다. 그런데 김계리 변호사가 이야기하는 게 좀 자세하게 이야기한 부분들이 있는데요. 유죄 판결을 받지 않았음에도 불구하고 구속 수사를 하고 있다라는, 예. 그리고 지금 감방에 독방에 지금 집어넣었다라는 거. 그다음에 이 독방 상태가 상당히 안 좋다라는 거죠. 지금 고온으로 아주 한국이 지금 뜨거운 상황인데 그런 상황에서 하루에 물 500ml 물 한 병 가지고 하루를 견디라고 이야기하고 운동도 시켜주지 않는다라는 얘기까지 했었죠. 상당히 심각한 겁니다. 그리고 미리 준비되지 않은 상황에서 그냥 법정에서 바로 구속이 되는 바람에 뭐 예치금 넣어줄 수 있는 상황도 아니었고 그래서 상당히 불편한 생활을 지금 지낼 수밖에 없었던 뭐 급하게 예치금을 넣어주고 예치금 좀 더 필요하다라는 캠페인이 있었긴 했습니다만 어쨌든 이러한 기본적인 요소들이 일반 그 죄인들을 다루는 것보다도 수준 이하의 수준으로 지금 윤 전 대통령을 다루고 있다. 아직 유죄 판결이 나온 적도 없는데 예, 본인은 지금 무죄를 주장하고 있는 것이고 그래서 이러한 것들이 국제적인 인권 표준에도 맞지도 않는다 이런 이야기를 합니다. 미국 정부와 국민들이 적극적으로 한국의 민주주의 회복을 돕는 일에 참여해달라고 호소하기까지 했습니다. 자, 미국이 왜 이걸 가만두어서는 안 되느냐? 상호 수호 조약이 있기 때문에 한미 상호 수호 조약의 3조가 있는데 이 3조 내용을 확장 해석하기로 했죠. 그것도 윤석열 대통령 때 이루어진 일입니다. 자, 이 3조 내용의 의미를 확장하자 해가지고 우주전 그리고 사이버전까지 포함을 시켰습니다. 그런데 지금 선거에서 사이버 공격이 있었고 그것은 미군이 의무적으로 개입해야 될 문제다라고 이야기합니다. 탄전 대사의 이야기입니다. 의무적으로 미국이 개입해야 될 문제다. 미국은 한국의 민주주의를 지켜주기 위해서 개입해야 된다. 미국 국민들도 이 문제에 대해서 관심을 갖고 개입해야 된다. 그러면서 한국 국민들을 향해서는 계속 싸워라. 이건 선한 싸움이다. 계속 싸워라. 포기하지 마라. 끝까지 싸워라. 라고 이야기하고 있습니다. 한번 지켜보도록 하겠습니다. 지금 뭐 이미 아시다시피 이제 뭐 이재명 정부 쪽에서는 뭐 무언의 압박들을 지금 이미 다 넣고 있습니다. 뭐 이미 알아서 개딸들이 먼저 알아서 뭐 기고 있는 그런 상황이겠습니다. 그래서 지금 탄전 대사의 일정에 여러 가지 좀 변화들이 있었다라는 이야기도 나왔죠. 원래는 서울시에서 초청한 포럼에 초대를 받아서 가는 거로 알려졌었는데 그 포럼이 취소가 됐고 대신에 서울대학교에서 만들어진 트루스 포럼이라는 우파 단체에서 탄 대사를 초청해가지고 원래는
그 마로니에 홀에서 교수회관에서 행사를 하기로 예정을 해놨는데 갑자기 학교 측에서 그 장소 못 빌려준다고 취소하는 바람에 어쩔 수 없이 정문 광장에서 한다고 합니다. 예, 한국 시간으로는 오늘 저녁입니다. 7시. 네, 서울대학교 정문 앞에 모이시면 되겠습니다. 많은 분들이 좀 나와주셔서 지금 국민들이 원하는 게 무엇이고 그 좀 목소리를 내주셔야 되겠습니다. 그리고 사람들한테 보여주셔야 되겠습니다. 진짜 우리 대한민국 국민들이 무슨 생각을 가지고 있는지를 보여주셨으면 좋겠다라는 거죠. 예. 이것은 단순하게 뭐 한국 언론에서 안 나올지도 모르죠. 그런데 그러한 모습 한번 보여줘 보십시오. 어떤 일이 벌어지나. 미국 언론들이 가만히 있지 않을 것 같습니다. 지금 상황을 보면은요. 이러한 일정들에 여러분들이 좀 많이 나와주셔서 오늘 공항에 정말 엄청나게 많은 분들이 나와주셔가지고요. 진짜 뭐 감동의 도가니라고 저희가 말씀드릴 수밖에 없는 그러한 연출을 좀 해주셨는데 이렇게 대형 현수막도 준비를 해주셨고 태극기 성족이 막 들고 막 휘날리는 모습도 저희가 볼 수밖에 없었고요. 뭐 그냥 꽉 메운 분들이 USA를 연호하고 애국가를 부르는 모습들 이런 것들은 정말 감동을 줄 수밖에 없는 그런 모습이었습니다. 근데 이 모습이 지금 탄 대사가 한국에 체류하고 있는 기간 동안 모든 집회에서 매번 똑같이 나타나 준다면 이거는 외신들이 안 다룰 수가 없는 문제가 될 것이다 라는 말씀도 함께 드립니다. 6.3 조기 대선 무효 소송을 주도하고 있는 박주현 변호사는 이 탄전 대사의 이번 방한 소식을 전하면서 이렇게 이야기를 했습니다. 인천 상륙 작전이 지금 일어났고 잘 된 것 같다라고 이야기했습니다. 인천 상륙 작전. 왜 하필 국제공항이 인천에 있을까요?